میری طرف سے AM ڈسکوری دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے شمال میں واقع ایک ملک جو کہ 96 لاکھ مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ ملک دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جس میں کل 30 کروڑ سے زائد لوگ آباد ہیں۔ روس کے زوال کے بعد یہ دنیا کا واحد ملک تھا جو عالمی طاقت کے طور پر ظاہر ہوا اور اب یہ ملک دنیا بھر کے تمام ممالک میں مداخلت کر رہا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس ملک کے بارے میں بہت سی ایسی باتوں سے آگاہ کریں گے جو یقیناً آپ کے علم میں پہلے نہ ہوں گی۔ امریکہ کو بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس، USA، دی USA اور امریکہ شامل ہیں۔ امریکہ لفظ کا استعمال پہلی بار 1507 میں ہوا جب جرمن نقشہ ساز نے گلوب بنا کر جنوب اور شمالی امریکی براعظموں کو ظاہر کرنے کے لیے اس کا نام استعمال کیا۔ امریکہ کو کولمبس کے حوالے سے کولمبیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور 20ویں صدی کے شروع تک امریکہ کے دارالحکومت کو کولمبیا ہی کہا جاتا تھا اور اس نام کو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی سیاسی طور پر کولمبیا کا نام استعمال ہوتا ہے۔ امریکہ کو 4 جولائی 1766 میں سرکاری طور پر آزاد کیا گیا۔ امریکہ کے شمال میں کینیڈا، جنوب میں میکسیکو، مشرق میں بحیرہ اوقیانوس اور مغرب میں بحر الکاہل واقع ہے۔ امریکہ ایک وفاقی آئینی ریاست ہے اور اس کا دارالحکومت واشنگٹن ہے۔ امریکہ کی تاریخ کی بات کی جائے تو 5 صدیاں قبل ساری مشرقی دنیا یعنی کہ براعظم یورپ، افریقہ اور ایشیائی مغربی نصف کرہ کے ممالک امریکہ، کینیڈا اور دیگر ممالک اس کے وجود سے بالکل بے خبر تھے۔ کولمبس امریکہ کے مشرقی ساحل کے قریب پہنچا۔ یہ مقام امریکہ کے جنوب مشرقی ساحل پر فلوریڈا کے قریب ہے۔ امریکہ کی سرزمین پر یہ کسی یورپ کا پہلا قدم تھا۔ 1524 عیسوی میں فرانسیسی مہم جو کہ ایک مہم سے لے کر کیرولائنا کے شمال کی طرف بڑھتا ہوا نیو یارک میں شامل ہوا اور اس کے بعد 1569 عیسوی میں فرانسیسی بریک مغربی ساحل پر سین فرانسسکو کے خلیج میں داخل ہوا اور ایک برطانوی نو آبادی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح 160 عیسوی میں کیپٹن جونز نے 3 جہازوں میں 105 سپاہی لے کر ورجینیا کے ساحل پر اترا اور جینز ٹاؤن کے نام سے پہلی برطانوی نو آبادی قائم کی۔ 1624 عیسوی میں البانیا اور نیو یارک کے علاقوں میں والنسیبی آبادیاتی نیدرلینڈ کے نام سے قائم ہوئی۔ 1 ستمبر 1660 کو برطانوی پارلیمان نے جہاز رانی کا قانون جسے نیویگیشن ایکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے پاس کیا، جس میں نو آبادیات کے ساتھ ساتھ تجارت کو اپنے مفادات کے مطابق ضابطوں کا پابند بنایا گیا۔ 8 ستمبر 1667 عیسوی کو برطانوی فوجی دستوں نے نیدرلینڈ پر قبضہ کیا اور پھر 1687 عیسوی میں نتھانیل بیکن نے برطانوی آمریت کے خلاف کسانوں کی بغاوت کی قیادت کی۔ جیسے ہی بیکن کا انتقال ہوا، یہ بغاوت ناکام ہو گئی اور بیکن کے 23 ساتھیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایسے میں پھر 6 اپریل 1712 عیسوی کو نیو یارک میں غلاموں نے بغاوت کر دی۔ ان باغیوں میں سے 21 کو قتل کر دیا گیا، 6 نے خودکشی کر لی جبکہ 71 کو ملک سے بدر کر دیا گیا۔ 1770 عیسوی میں برطانوی دستوں نے بوسٹن میں مظاہرہ کرنے والے ایک ہجوم پر گولیاں چلا دیں جس کے نتیجے میں 5 آدمی ہلاک ہوئے جس میں مظاہرین کا لیڈر بھی شامل تھا۔ اس واقعے کو بوسٹن کا قتل عام یعنی کہ بوسٹن میسیکر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پھر 5 ستمبر 1784 کو فلوریڈا میں پہلے براعظم کانفرنس یعنی کہ فرسٹ کانٹیننٹل کانگریس منعقد ہوئی جس میں براعظم حکومتوں کے خلاف شہری عدم تعاون یعنی کہ سول ڈس اوبیڈینس کی قرارداد منظور ہوئی۔ 23 مارچ 1775 عیسوی کو ورجینیا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے میٹرک ہینریا نے تاریخی الفاظ کہے، مجھے آزادی دے دو یا موت دے دو۔ 2 جولائی کو یہ قرارداد منظور ہوئی اور 4 جولائی کو اعلان خود مختاری کر دیا گیا۔ اور پھر 1782 عیسوی کے جب برطانوی کابینہ نے امریکہ کی خود مختاری کو تسلیم کر لیا اور پھر 1769 عیسوی میں جارج واشنگٹن کو امریکہ کے پہلے صدر کی حیثیت سے منتخب کر دیا گیا۔ یہ امریکہ کے عظیم ترین رہنما تھے اور اس انقلابی قائل کے سامنے واضح منزل یعنی اپنی ملک کی آزادی اور خود مختاری تھی اور اس منزل کی جانب ثابت قدمی سے بڑھتے رہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اعلان خود مختاری کے کئی سال بعد تعمیر کی تمام منزلیں طے کر
करके अमेरिका दुनिया में सुपर पावर के तौर पर उभर चुका है। ताज बरतानिया से किए गए मजालिम का बदला बेगुनाह मुसलमानों से ले रहा है। यहाँ के रकबे और आबादी की बात की जाए, अमेरिका का कुल रकबा 37 लाख मुरब्बा किलोमीटर है और 6.97 हिस्से पर पानी मौजूद है। कुल रकबे के लिहाज से अमेरिका को दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क माना जाता है। इनफरादी रकबे के लिहाज से रूस और कनाडा के बाद इसका तीसरा नंबर है और अमेरिका में इस वक्त कुल 32,71,87,434 लोग आबाद हैं। अमेरिका का दुनिया भर में वसी माशी, सियासी और फौजी असर होने की वजह से इसकी खारजा पॉलिसियां दुनिया भर में मुबाहिसों का एक पसंदीदा मौजू है। तकरीबन तमाम ममालिक के सफारतखाने वाशिंगटन DC में मौजूद हैं और कौंसलखाने मुल्क भर में अलग अलग जगह पर कायम है। अमेरिका में फौजी मामलात में शहरी कंट्रोल की तवील रवायत मौजूद है। अमेरिकी फौज में 14 लाख अफराद खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और कई लाख मजीद अफराद रिजर्व और नेशनल गार्ड्स की सूरत में मौजूद हैं। अमेरिका की फौज दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन फौज है और इस वक्त इसका बजट दुनिया के तमाम अफवाज से कई गुना ज्यादा है। अमेरिकी अफवाज का बजट 2005 में अमेरिका के आने वाले 14 ममालिक के फौजी बजट से ज्यादा था। मजे की बात तो ये है कि अमेरिका का फौजी बजट मुल्क की आमदनी का सिर्फ 4% है, जिससे ये पता चलता है कि ये मुल्क दुनिया की अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर होगा। अमेरिकी अफवाज के ज़ेरे इंतजाम 700 से जायद मराकज मौजूद हैं। अंटार्कटिका के हर बरे आज़म में भी इनके फौजी मराकज मौजूद हैं। मईशत की बात की जाए तो अमेरिका की मईशत की तारीख दरअसल एक कहानी है जो नौ आबादियाती निज़ाम की मुआशी तरक्की से शुरू हुई और तरक्की करके अब 20वीं और 21वीं सदी में दुनिया की सबसे बड़ी माशी और सनती ताकत बन गई है। अमेरिका का माशी निज़ाम मगलूब सरमायादाराना माशी निज़ाम है, जिसमें कॉरपोरेशन, प्राइवेट फर्म्स और बहुत से अफराद मिलकर माइक्रो इकोनॉमिक फैसले करते हैं। अमेरिकी मईशत का ज्यादातर हिस्सा खदमात से हासिल होता है, जहाँ कुल अफराद का 3/4 हिस्सा काम करता है। इस मुल्क की मईशत का कुछ हिस्सा कुदरती ज़राए यानी कि कोयला, तेल और कुदरती गैस पर भी इन्हिसार करता है। ताहम अभी तक ये मुल्क अपनी तवानाई के हवाले से मकई, सूरजमुखी, चावल और गंदम की पैदावार में ये मुल्क दुनिया में पहले नंबर पर शुमार होता है। अमेरिका में सियाहत की काफी वसी सनतें मौजूद हैं। ये दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा हवाई जहाज, स्टील, हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक्स की मसनूआत की बरामद के लिए मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद है और कनाडा अमेरिका की बैरूनी तिजारत में 19% के साथ पहले नंबर पर मौजूद है। इसके बाद चीन, मैक्सिको और जापान वगैरह शामिल हैं। ज़राए नकलो अमल की बात की जाए तो अमेरिका में ऑटोमोबाइल की सनत का आगाज और दूसरे तमाम ममालिक की निस्बत पहले किया गया। अमेरिका का रेलवे निज़ाम दूसरे तमाम ममालिक की निस्बत बड़ा और लंबा है और लंबे फासले के लिए मुसाफिर हवाई सफर को तरजीह देते हैं। मुसाफिरों की तादाद के लिहाज से 2004 में दुनिया के 30 मसरूफ तरीन एयरपोर्ट्स में से अमेरिका 17वें नंबर पर शुमार होता है, जबकि सामान की मुंतकिली के लिए दुनिया में 12वें नंबर पर आता है। इसके अलावा अमेरिका में बहुत सी मसरूफ बंदरगाहें मौजूद हैं। जोग्राफियाई और मौसम की बात की जाए तो अमेरिका में आम दरख्त और घास के मैदान मशरक की तरह पाए जाते हैं, जिनको बतदरीज मैदानों में तब्दील किया जा रहा है। अमेरिका में हर तरह का मौसम पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर इलाके मुतदल नहीं रहते। खेलों पर रोशनी डाली जाए तो अमेरिका में खेल मुल्की तफरीह का जरिया है। अमेरिका में फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल को बहुत पसंद किया जाता है। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स को अमेरिका का एक बहुत बड़ा कारोबार समझा जाता है और दुनिया भर में सबसे ज्यादा मुआवजा भी यहाँ के खिलाड़ियों को ही दिया जाता है। बेसबॉल को कौमी खेल का दर्जा हासिल है, लेकिन 1990 ईस्वी की दहाई के शुरू से लेकर अमेरिका को फुटबॉल को ज्यादा शोहरत मिली है। अमेरिका की कौमी जुबान अंग्रेजी है। अमेरिका वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 10 घंटे पीछे है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।